माझा नाव तुझ्याकडे बाबा देवराम आणि बरोबर वरती. I am Makarand Sathe. Sudhakar Godbole is my distant relative. Distant in many senses. By relation because he is my distant uncle. Geographically because he lives in a small village on the border of Rajasthan and Madhya Pradesh while I live in a metropolis Pune. There are many differences. Some natural, others social. The main difference is I can hear and he cannot. I had met him only a couple of times in my childhood. Once in Pune at my grandmother's, his aunt's house. The only memory I have of him is that he spoke in a strange manner, just a few halting words. This frightened me and I avoided being alone with him. I remember having had to face him alone once. He smiled lovingly at me and I fled. It was on the occasion of his marriage in 1974 that I met him next. He was 36 then and I 14. Unlike a common Brahmin marriage, as I had expected, it did not take place in a Mangal Karyalaya. It was hosted by an orphanage. His wife was an inmate of that orphanage, an orphan. खूप बदलून गेले पण माझ्या लग्नाला 32 वर्ष झाले. Both the place and the event were rather shocking to my middle-class protected sensibility. Again I was unable to open out to him. We met again after a gap of 32 years in 2006. He was 68 years old then. He had shifted to Indore after having spent more than 60 years of his life in a small village called Sitamau. I was in my late 40s. Today, many of us feel somewhat frustrated and tired at this age. It is easy to fall prey to a kind of self-centered depression. One becomes wary of communication with anybody and life seems absurd. I met him again then, and again he smiled at me lovingly. मिशा नव्हत्या आणि मिशा नव्हत्या. थोडे काळे बारीक. आता On this occasion, especially after I saw his smile, I felt intensely like talking to him. Now it was me who felt the need, and as I communicated with him, his amazing world unfurled in front of me. I spent a lot of time with him at his house in Indore. I witnessed his calm, content, self-sufficient routine.
I was mesmerized by his energy and contentment. It was as if somebody was lifting an unwarranted burden of me. I travelled with him from his village Sitamau to Pune. Slowly this dialogue became easy, and I listened to his life story in amazement. And then that of his elder brothers, Surendra's. Surendra uncle too was hearing impaired. He is no more, but I came to know him through Sudhakar uncle. If you keep looking at him, I am sure you too will feel like talking to him. His appeal is irresistible. This is about my journey with the lives of these two uncles of mine, Surendra and Sudhakar. The youngest of the siblings, Subhash uncle, is not hearing impaired. It was through him that I heard much of their history. मी सुभाष गोडबोले, सुधाकर गोडबोलेचा धाकटा भाऊ. आमचे वडील शिवरामपंत गोडबोले यांचा जन्म 1894 सालचा. त्यांचं लहानपण अतिशय गरिबीत गेलं, पण शिक्षणाची दांडगी हौस असल्याकारणाने त्यांनी त्या काळच्या मानाने पुष्कळच उच्च विद्या प्राप्त केली. MA पर्यंत ते शिकले. आणि त्याच्यानंतर सीतामऊ नावाच्या एका अतिशय लहान संस्थानात, म्हणजे 2-2.5 हजार वस्तीचं संस्थान असेल त्यावेळेला, तिथे त्यांनी राजपुत्रांच्या शिक्षकाची नोकरी पत्करली. आणखी नंतरच्या काळात तर ते त्यांचे राजांचे मुख्य कारभारी झाले. आम्ही एकूण 8 भावंड होतो, पण त्या 8 पैकी फक्त 4 जणं जगली. आणि याच आम्ही 4 सगळ्यात मोठी बहीण सुमनताई. आम्हा 4 भावंडांपैकी सुरेंद्र आणि सुधाकर हे 2 जणं मात्र कर्णबधीर होते. त्यामुळे सुरेंद्राच्या कर्णबधीरपणाबद्दल जेव्हा कळलं तेव्हा साहजिकच आईवडिलांना फार मोठा धक्का बसला. फार मोठा प्रश्न उभा राहिला की त्यांच्या पोटापाण्याची काय सोय करायची. म्हणून त्याला इंदोरला कर्णबधिरांच्या शाळेमध्ये घातलं. तिथे थोडीशी अक्षर ओळख, अंक ओळख वगैरे त्यांनी शिकली असेल. पण नंतर पोटापाण्याची सोय काय म्हणून मग काहीतरी काम शिकलं पाहिजे. आणि ते काम असं वाटलं की शिवणकाम सगळ्यात जास्त चांगलं. आणि शिवणकाम शिकवण्यासाठी मग आमच्या पुण्याच्या जोग मावशीकडे त्याला ठेवलं. सीतामऊसारख्या अत्यंत लहानशा खेडेगावातून पुण्यासारख्या मोठ्या शहरामध्ये जाणं यांनी सुरेंद्रच्या आयुष्यामध्ये फारच चांगले बदल घडविले. एकतर अतिशय असमंजस अशा वातावरणातून त्याला पुण्याला गेल्यानंतर अतिशय समजूतदार भावंडांचा सहवास लाभला. आणि विशेष म्हणजे की त्याच्याबरोबर कोणी भेदभाव केला नाही, ही जाणीव त्याला फार सुखद वाटली. आणि तिथे शांता आणखीन बाळ ही मावस भावंड त्याला भेटली. आणि त्यांनी त्याला वर्तमानपत्र वाचायला शिकवलं, राजकारणाबद्दल माहिती दिली, भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याबद्दल सांगितलं. गांधी, नेहरू, सुभाषचंद्र बोस, सावरकर, टिळक इत्यादी लोकांचं काय काय योगदान होतं. तसंच दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळेला स्टॅलिन, चर्चिल, हिटलर, रूझवेल्ट यांच्यामध्ये काय गुण होते, काय दोष होते ह्याच्याबद्दल सांगितलं. वर्तमानपत्र वाचायची आणि इथे त्याला बरोबरी ते आमच्या वर्तमानपत्रावर हक्क असायचा. त्यांनी घेतलं तर कोणी हातात काढून घेतलं होतं. ही जडणघडण जवळजवळ 6 वर्ष 1943 ते 1949 सतत सुरू होती. आणि त्याला शिकायची खूप इच्छा होती. नानांच्या कारखान्यात पहिल्यांदा तो आर्मेचर वाइंडिंग सुद्धा शिकला होता. पण कानाच्या अडचणीमुळे पुढे शिकता येणार नाही, कोणी शिकवू शकणार नाही. म्हणून अत्यंत नाराजीने त्याला जायदेकडे मी घेऊन गेलो. जायदे म्हणजे तुला माहिती आहे माझा टेलर होता. आणि त्यांनी त्याला शिकवलं. सुधाकर वयाच्या 14व्या वर्षीपर्यंत सीतामऊला एकटाच राहिला. त्याला कोणी सोबती नाही, सवंगडी नाही. त्याला शाळेत पाठवायचा पण आईवडिलांनी प्रयत्न केला. तो गेला देखील 1-2 दिवस, पण तिथे काहीच त्याला ऐकू यायचं नाही. त्यामुळे 2 दिवसात तो कंटाळला, आणखी परत आला.
मग वडिलांनी आणि आईने मिळून घरीच त्याला थोडी अक्षर ओळख, थोडी बेरीज वजाबाकी असं शिकवायचा प्रयत्न केला. पण ते तेवढ्यापुरतंच. त्याला विलक्षण कंटाळा यायचा आणि वेळ कसा घालवायचा. लोक बाहेर बाजार गुरुवार पितर कपडे ते तिकडून आणि मग वेळ घालवायला मन रमवण्यासाठी काहीतरी म्हणून मग त्याला घरकामामध्ये गुंतवलं. म्हणजे पोळ्या करणं, झाडलोट करणं, आंघोळीचं पाणी काढणं, अशा तऱ्हेची साधारणपणे जी घरची कामं असतात त्याच्यामध्ये त्याचं मन गुंतवायचा प्रयत्न केला. आता त्याच्यामध्ये कधीकधी त्याची आदळापट, धुसफूस अशी व्हायची. पण काहीही नाही केलं तर त्यालाही खूप कंटाळा यायचा. तिथे आता सीतामुला करमणुकीचं साधनं काय, तर सकाळी उठून एक आमच्या समोर बस जायची मनसोरला. तर ती बस जर गेली निघून, हा स्वच्छ होऊन तयार होऊन ती बस बघायला जायचा. एखाद दिवशी बस गेली तर मग हा रागवायचा. मग दिवसभर त्याचा मूड गेलेला असायचा. तर आता किती छोटीशी करमणूक होती ना. Unable to talk till he was 14, his existence was limited to housework, watching a single bus depart, and sleeping instead of playing in the evening. Sudhakar's childhood was hardly better than the life of children we read about, growing up in forests with wild animals. In contrast, Surendra's personality was being nurtured in Pune, which expanded his horizons. मोठ्या भावानंतर धाकट्या भावालाही ही संधी नॅचरली दिली गेली असेल असं वाटतं. पण मग सुधाकर मामाला पुण्याला पाठवलं गेलं नाही, असं का झालं? माझ्या आईचा स्वभाव विशेषतः अतिशय संकोची होता आणि वडिलांचा पण होता. एका मुलाचा भार आपण आपल्या बहिणीवर टाकला आहे हेच माझ्या आईला फार जाचत होतं. आणि शिवाय खेडेगावात शिक्षण असल्या कारणाने माझी बहीण पण तिथेच होती. तर आपल्या 4 मुलांपैकी 2 मुलांचा भार ऑलरेडी तिच्यावर टाकला आहे. आता आणखीन किती म्हणजे मऊ लागलं तर किती कोपरापासून काढायचं असं ती म्हणायची. मी जेव्हा थोडी मला समज आली तेव्हा माझ्या वडिलांनी एक वाक्य सांगितलं होतं. ते माझ्या मनावर अगदी कोरलं गेलंय. ते म्हणजे असं की जर का माझ्या प्राक्तनामध्ये माझ्या 3 मुलांपैकी 2 जण कर्णबधीर होणार होतीच तर हे कधी जन्मात विसरू नको की त्यापैकी एक तूही असू शकला असतास. I can very well imagine how such parents suffer. Sometimes, diffidence can be counterproductive. The result is that children suffer even more. पुण्याला कधी गेलो की ते तो सांगायचा प्रयत्न करतो की पुण्याला गेलो की मग आम्ही सगळेजण आराम करत असायचे किंवा ताई मला म्हणायची की जा तिकडे कपशा पडलाय तर विसरून टाक. सगळेजण आम्ही गप्पा मारत बसलेलो असलो तसं अतिशय आनंदाने तो सगळ्यात समरस व्हायचा. एकटेपणा विसरायचा, स्वतःला ऐकू येत नाही हेही विसरायचा. आणि अशा वेळेला जर काही काम निघालं तर ताई मावशीला असं वाटायचं नाहीतरी याला ऐकू येत नाहीये, मग त्यालाच उठवावं, मग ते त्याला उठवायचे. आणि ताईचा एकंदरच स्वभाव असा होता की नाना तिला नेहमी रागवायचे की खून करणं जितकं वाईट तितकं सुइसाईड करणं वाईट. तर तसंच स्वतःच्या मुलांवरचा. Listening to these childhood stories, suddenly I was struck by a question. When did Sudhakar come to know his name? Your name forms the basis of your relationship with society. It's your identity. Who am I? I asked him the question and he said, this was the first of many shocks I was going to experience. Not knowing my name till the age of 6 meant a lot to me. He answers without batting an eyelid, name at the age of 6.
इनाम, वॉइस भेजो प्राइज जीतो कॉन्टेस्ट में। जी हाँ, 28 फरवरी तक ज्यादा से ज्यादा वॉइस मैसेजेस भेजने पर आप जीत सकते हैं iPod, LG चॉकलेट फोन। One expects life to be meaningful, and we need language to create meaning. To start with names, I, you, mother, father, uncle, clothes, bus, car. Sudhakar was growing up unaware even of his loss. सीतामोच्या त्या एकाकी वातावरणातून सुटका झाली सुधाकरची ती 1952 साली. तेव्हा सुधाकरचं वय 14 वर्षाचं होतं आणि 22 वर्षाचा सुरेंद्र हा पुण्याहून परत आला. This was the second shock. He did not know that he had an elder brother and that he too was hard of hearing. It is not possible that nobody tried to tell him for 14 years. But how do you do that without language? How is he supposed to decipher meaning? How does he remember? पोटापाण्यासाठी काहीतरी व्यवसाय करायचा म्हणून त्यांनी शिवणकला आत्मसात केलीच होती पुण्याला. तर सीताफळ आल्यानंतर दुकान काढायचं ठरवलं शिवणाचं आणि ते दुकान त्यांनी सुरू केलं. तेव्हा त्याला जे जे काही पुण्याला मिळालं होतं ते त्यांनी मुक्त हस्ताने सुधाकरला द्यायचा प्रयत्न केला. याच काळात काही सिंधी निर्वासित मंडळी पण सीताफळ येऊन स्थायिक झाली होती आणि त्यांनी कपड्याची दुकानं थाटली होती. त्यांच्यापैकी एका कुटुंबाची 2 मुलं पण कर्णबधीर होती. त्यांची दोघांची आणखीन सुरेंद्र सुधाकरची चांगली मैत्री जमली. आणखीन बाहेरचं जग पाहून आलेला सुरेंद्र हा या तिन्ही इतरांच्या मुलांच्या दृष्टीने हिरो ठरला. सुरेंद्र सुधाकर या कर्णबधीर भावंडांचं जोडीनी आयुष्य सुरू झालं ते 1952 साली आणि ते 1981 साली सुरेंद्राच्या निधनापर्यंत अबाधित चालू होतं. व्यवसायाच्या सुरुवातीच्या कालखंडात लहान गावात राहिल्यामुळे सुधाकरमध्ये आत्मविश्वास जवळजवळ नव्हताच. आईवडिलांनी मग शेवटी त्याला अतिशय निष्ठुरपणे सांगितलं की तू जर हे कामं शिकला नाहीस तर आम्ही मेल्यानंतर तू काय खाशील. हे ऐकल्यानंतर निरीच्छेने का होईना पण हळूहळू शिवणकामाच्या व्यवसायातले सगळे बारकावे हळूहळू सगळ्या गोष्टी त्यांनी आत्मसात केल्या. बाबा बळदेव दादा गुरु कमी कर पण दादा बेटा राखतात तिका गेम ही जाणीव म्हणजे कम्युनिकेशन आपल्याला करता येत नाही जाणीव आहे. त्यालाही असं वाटायचं की सीतामू छोटंसं गाव आहे, प्रोटेक्टेड ॲटमॉस्फिअर आहे, बाकी सगळं जवळपास आहे, ओळखीची माणसं आहे, सगळेजण आपल्याला सांभाळून घेतील, आपल्याला सगळ्यांची बरं म्हणजे नीट आपल्याला संपर्क ठेवला पाहिजे, संबंध ठेवला पाहिजे, कोणाची जास्त उकरून वादावादी करायला नको. भांडाभांडीसुद्धा कधी दुकानात झाली काय असं झालं तर तो म्हणायचा की मी नाही जास्त भांडत कारण की मी कुठपर्यंत भांडणार, थोड्या वेळ मी भांडू शकते नंतर भांडू शकणार नाही. ही त्याच्या मनामध्ये जाणीव होती. म्हणून तो जरी आत्मविश्वासाची किंवा आत्मसन्मानाच्या रक्षेसाठी जरी बोलत असला तो किंवा भांडत असला तरी त्याला आपल्या लिमिटेशनची इतकी जाणीव होती की ह्याच्यापेक्षा जर जास्त मी केलं तर मला हे काही तडीच नेता येणार नाही. गावातली माणसं अगोदर टिंगलटवाडी करायची, गुंगे की दुकान म्हणून
मजा करायची. पण हळूहळू त्यांच्या नेटाने कार्य करण्यामुळे ते टिंगलटवाळीची जागा कौतुकाने घेतली गेली. आणि तो आमचा सुधाकर म्हणाले मी बायकांचे कपडे कधी शिवणार नाही, त्या फार ऑल्टरनेशन्स करायला सांगतात त्यांना. मी तर म्हणून कधी तो बायकांचे कपडे कधी शिवत नाही सुधाकर, फक्त पुरुषांचे कपडे तो चांगला शिवतो. आणि मग पुढे तिथे दोघं जण भाऊ त्या एकाच दुकानात शिकत होते, म्हणजे शिवत होते वगैरे. आणि चांगलं चाललं होतं. आईला तशी म्हणजे काळजी माझ्या आईला की काहीतरी आता करून कमवून खाऊ शकते, म्हणजे इतकंच आहे. आणि तिथे त्यांनी नाव चांगलं कमवलं, म्हणजे चांगली चांगली माणसं तिथे. आता छोटंसं गाव त्याच्याच लदुना बिनना ते लोक यांच्याकरता थांबायचे की नाही भैया के पास से कपडे सिलवाएंगे. सुरेंद्रांनी शिवणकामाबरोबरच त्याला हिशोब ठेवणं, बेरीज वजाबाक्या नाप घेणं आणि बँकेचे व्यवहार करणं आणि बँकेच्या व्यवहारासाठी सहीचं किती महत्त्व असतं हे समजावून सांगितलं. 1000 वेळेला त्याला सह्या करायला सांगितल्या की तशीच बरोबर सही नाही झाली तर पैसे मिळणार नाहीत. हे सगळं त्याला समजून सांगितलं. हे कसं बसं त्यांनी आत्मसात केलं. पण एका घटनेने मात्र त्यांची खरोखर त्रेधा तिरपीट उडवून दिली. ती म्हणजे भारताने 1957 साली दशमान पद्धती अंगीकारली. आता दशमान पद्धतीमध्ये 4 आण्याचे 25 पैसे इथपर्यंत तर त्यांना समजायला अडचण गेली नाही. पण मग 2 आणा, 1 आणे, 3 आणे याचं काय? Doors to the larger world opened for Sudhakar when Surendra returned to Sitamau. On the other hand, they closed on Surendra when his stint in the wider space and more conducive atmosphere of Pune ended. He got trapped in the closed world of a small town with the additional responsibility of a younger brother. It is difficult to imagine Surendra's psychological condition during this period. आणि त्याचं इतकं नैराश्य त्याला आलं की 1-2 वेळेला त्यांनी आत्महत्येचा प्रयत्न देखील केला होता. जास्तच नैराश्य आलं होतं त्यांना जास्त. आणि सुधाकर असेच आपले घरातच राहायचे. सुधाकरला एवढं म्हणजे बाहेरच्या जगाचं एवढं हे नव्हतं. मग यांना असे बाहेर, मग यांना जरा थोडंसं मग थोडं आपल्या मोठ्या त्याच्यावरती त्यांनी जरा हे घेतलं की मला आता काही राहायचं नाही, आत्महत्या करण्यासारखं की आम्ही हेच काम करून आमचं आयुष्य जाणार का. When I repeatedly asked Sudhakar uncle about Surendra's attempt at suicide, his answer was a monosyllable. But his face reveals everything. On the background of Surendra's history, Sudhakar gives the impression of being contented. But one can only speculate what is hidden underneath the wordless silence and peace. After all, they were not so different. Both intelligent. I heard many stories of Surendra's intelligence and his habit of speaking to himself. त्याला इंटरेस्ट म्हणजे इतका होता की इथे बाळशी तो लाईट इयर्स म्हणजे काय बनवून सायन्स मधलं बोलायचं. पुढे सुभाषशी बोलत असताना एकदा सुभाषलाच त्याने पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह कसे होतात हे सुभाषला सांगितलं होतं सुभाषच्या कॉलेजमध्ये जाऊन. आणि माझ्याशी बोलताना कम्युनिझम का वाईट म्हणतात, तो गरिबांकरता काम करतो. इंग्लिशमध्ये सुद्धा वाचायची त्याची इच्छा असायची. माणसाला जेव्हा मनामध्ये खूप उथलपुथल माजलेली असते तेव्हा आपण ते मन मोकळं करणं म्हणतो, मन रितं करणं म्हणतो. तसं त्याला फार कमी संधी मिळाली आणि त्याचंच एक पर्यावसान म्हणून त्याला स्वतःशी बोलण्याची, रस्त्यावर जाताना हातवारे करत चालण्याची, खाणाखुणत चालण्याची, तोंडाने पुटपुटण्याची, बडबड करण्याची अशी त्याला खूप सवय होती. आता त्याला खूप सांगायचं. मग तो आणखीन कदाचित असं असेल की आणखीन कोणाशी कम्युनिकेट करता येत नाहीये पण स्वतःशी तर कम्युनिकेट करता येत आहे म्हणून तो स्वतःला बऱ्याचशा गोष्टी सांगत असावा हे आत्ता माझ्या लक्षात आलं.
Surendra was intellectually versatile and mature. He was interested in so many things in life, but not in clothes and appearance. Sudhakar is diametrically opposite. Unlike Surendra's intellectual sophistication, his sense of humor is full of childlike innocence. Both had leadership qualities. We have already heard about Surendra's. I was witness to Sudhakar's. When I went with him to Sitamau, which is still stuck in the early 20th century, and to the lane where his shop used to be, many people came to meet him. He was one of them. In fact, economically more deprived, owner of a smaller shop, and physically handicapped. It was not shocking that people thronged around him at meeting him after so many years. What was shocking was the way in which he addressed them, as if a leader or a senior official was visiting. It was very similar when I took him to two schools in Pune. One was a special school for the hearing impaired. The other was Revachan Bhojwani Academy, one of the very few which allow the hearing impaired to study together with others. Sudhakar, who had been to school only for a couple of days in his childhood, became an instant hero in both schools. He encouraged the children. They would not allow him to leave. They requested him to stay and teach them tailoring. There is inequality in nature, but rather than reducing it, we have been increasing and institutionalizing the divide over thousands of years. There is a world without sound, obviously totally cut off from music. On many evenings, a mendicant visits the lane in which Sudhakar uncle lives. He sings the bhajans of saints Chokhoba, Tukoba and Kabir in a very moving voice. उमरत्यासी कैसे शिव आम्ही जातीहीन रूप तुझे कैसे पाहू आम्ही या होती